Good evening, Bandhav. Good evening, ma'am. How are you? I am fine. Mhm. Are you ready for today's class? Yes, ma'am. Yeah. Can you take out your book? Yes, ma'am. Yes. Today is Monday, the 4th of January. Yes, ma'am. So, shall we start with the class? Okay, ma'am. Yes. Read, Bandhav. Daki. Yes. Lesson number? Lesson number 12. Yes. Go. Manoj was Hmm. sleeping on a train. Yes. A thief top, Took. took away his suitcase. Yes. The next morning, Manoj's friend said to him, Yes. "Your suitcase is gone." Yes. I know, said Manoj, Hmm. but it don't does not Hmm. mm, matter matter Doesn't matter. doesn't matter. Hmm. Who how will Hmm. that there open How will? how will the there open No. it No. How will the? how will the Hmm. they are You missed a word. You missed a word. there No. How? there How? there How will the thief how will the thief open it? open it? Can you spell thief? THIEF. Very good. Proceed. Huh? ಮುಂದುವರ್ಸು. Hmm. Who why the Hello. hello Read, Bandhav. okay ma'am. Hmm. Why see I have the key. No, Bandhav. Ma'am. Read again. Why see I YOU. How do you pronounce that? why are you Hmm. You. you Huh. Read. you see Hmm. I have the key. Yes. Shall I read now? Yes ma'am. Okay. Hear properly. Ma'am. Hear properly. Okay ma'am. Lesson number 12. The key. Manoj was sleeping on a train. Hmm. Finger on the book. Yes ma'am. A thief took away his suitcase. Hmm. The next morning, Manoj's friend said to him, Hmm. "Your suitcase is gone." Hmm. I know,
said Manoj. I know, Manoj. Yes, ma'am. But it doesn't matter. How will the thief open it? You see, I have the key. Yes, ma'am. Yeah. How was my reading? Ma'am, super. Thank you. Bandhav, can you read now? Ma'am, Nana. Repeat. ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತನಾ ಮ್ಯಾಮ್? Yes. Speak in English, Bandhav. Okay, ma'am. Ma'am, sorry. Yes. Lesson number 12, the key. Manoj was sleeping on a train. A thief took Yes. away. Away. Is suitcase. The next morning, Manoj's friend said to him, your suitcase is gone. I know, said Manoj, but it does not matter. Does not. Does not You matter. add, yes, they have joined two words together, does and not. Two words, does not. Join ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So you have to pronounce it as doesn't. Doesn't. Yeah, read again. Okay, ma'am. But it doesn't matter. How will this open? How will the they open it? thief. Ma'am, wait, ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಇದು teeth ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Sorry. Wait. Thief. You see, I have the key. Yes, it's better. ಈ ಸತಿ it was a better reading. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yeah. Manoj, can I read one more time? You Manoj anta Bandhav, can I read one more time? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಲ ma'am? Shall I read? Okay. Okay. Lesson number 12. The key. Manoj was sleeping on a train. A thief took away his suitcase. The next morning, Manoj's friend said to him, your suitcase is gone. Gone ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. Okay. I know, said Manoj. But it doesn't matter. How will the thief open it? You see, I have the key. Okay. Can you read now? Same lesson. Try to pronounce correctly. Hello? Yeah. ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನಂದ್ರೆ? Try to pronounce the words correctly. ನಾನು ಕಟ್
ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. ಹಲೋ ಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಐತೆ ನಿಮ್ದು? ಎಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಾವೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಬೇಡ. ಕೀಪ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆನ್ ಐತೆ. Okay, then your hand should be on the book. Finger on the book. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Can you hear me? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Tell in a sentence. Can you hear me? ಮ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? I am asking you. Can you hear me? Can you hear me? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you hear me? ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? I can hear you. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಯು. I can hear you. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಯು. Yes, good. Please read the lesson. Lesson number 2. Lesson number 12. Lesson number 12. Ah. The key. Yes. Manoj is sleeping on a train. No, Manoj was. Oh, Manoj was sleeping on a train. A thief took away his suitcase. Yes. The next morning, Manoj's friend said to him, your suitcase is gone. Yes. Gone ಅಂದ್ರೇನು? ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. Gone means already left. ಹೋಯ್ತು. I too said Manoj. I what? I know said Manoj. Correct. Who will? What? No. You missed a sentence. You missed a sentence. Yes, ma'am. But it ma'am? Tell. But it does not matter. Does not. How do you pronounce that? Doesn't. Very good. There is an apostrophe. There is a small line. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Because of that, you need to pronounce it as doesn't. Doesn't. Yes. Why will the thief open it? Why? Who? No. Nothing, ma'am. H-O-W. Ho. How. 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 Oh. Very good. Oh. How will? How will the thief open it? Yes. Who? Y-O-U. Oh. You. You. U-E-I. You see. You see, I am. Yeah. The key. Well done. Well done, Bandhav. Why? Well done. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದೆ. ಓದೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದೆ. Well done. Oh, thank you, ma'am. Yeah. Okay. Bandhav,
This is the story about a key. A key. Yes. Yes. The key. Yes, the key. Correct. The key. Okay. Have you seen a key? Key na ನೋಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. Yeah. So you have a key at home? ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Good. So can you speak in English, please? Try. Try. So what will you use the key for? I am use key locker. You use the key to open the lock. Correct? Yes ma'am. So where do you use the key? Where do you use the key? Where means ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Correct. Answer in English sentence. Answer Where do you use the key? I use Yes. key locker. I use the key I use the to key lock my ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? To lock door. Yes. I use the key to lock the door. Correct? Yes, ma'am. Right. So today the story is about the key. The key. That key. The key. The key. Okay. The key ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಾನು ದಾ ಕೀ ಅಂತಿದ್ದವನು ದಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪದಗಳನ್ನ. ಈಗ ಈ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ದಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ one sentence you read and then ನೀನ್ explain ಮಾಡು. You explain me what you understood. Read no first sentence. Manoj was sleeping on a train. Yes. What Manoj ಇದು ಟ್ರೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಂತ. Very good. You got it right. Sorry. A thief talk. Why it? Sorry ma'am. Away is suitcase. Yes. Read again. A thief took away his suitcase. Very good. So what does this mean? ಇದು ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಆ ಕಳ್ಳ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. He took away his suitcase. Suitcase ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ನೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮರುದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಮರುದಿನ. So today is Monday. So what would be the next day? Next day is Tuesday. Very good. Next means next ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes ma'am. Very good. So the next morning means? ಮುಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. Correct. So ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ Manoj friend said to him. ಮನೋಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ. ಹೇಳು.
Yeah, can you tell in English, please? Manoj friends said it him. Said to him. So ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. said means ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ. who told? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮನೋಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾರಿಗೆ? to whom? ಮನೋಜ್. yes, correct. Continue. your suitcase is gone. ನಿನ್ suitcase ಹೋಯ್ತು. very good. so suitcase ಇಲ್ಲ. is the suitcase there? is the suitcase there with Manoj? suitcase ಮನೋಜ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ. I am asking you. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am asking you, is the suitcase there with Manoj now? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Manoj had a suitcase, correct? Manoj had a suitcase. Manoj hatra suitcase ittu. Manoj had his suitcase. Yes, ma'am. A thief took away his suitcase, correct? Yes, ma'am. So is the suitcase with Manoj now? is the suitcase with Manoj now? Manoj's suitcase? is the suitcase now ivaga Manoj hatra idya? No, ma'am. No, still in a sentence I'm asking you, is the suitcase with Manoj now? No. Full sentence. No. The suitcase. In the suitcase, no Manoj. The suitcase. The suitcase is not with Manoj now. Is not Manoj now. Is not with Manoj now. Good. Continue, no? Okay. I know said Manoj. Yeah. So what does this mean? Meaning. What is the meaning of this sentence? ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತು ಮನೋಜ್. ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ದ. said ಮನೋಜ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? I know said ಮನೋಜ್. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ದ. Okay. So next, can you read? How will the No, you missed a sentence. Who will the how will before that one sentence is there. One sentence you skipped a sentence. skip one sentence ನೀನು skip ಮಾಡ್ದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು but it doesn't ಅದೇನದು matter ಆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಮನೋಜ್. ಕಳ್ಳ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂನು ಏನು ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಮನೋಜ್. ಹೌ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಡೌಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವೇನೋಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದೋಣ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಓದ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ದಿ ಥೀಫ್ ಓಪನ್ ಇಟ್? ಕಳ್ಳ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವನು ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ದ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ದಿ ಥೀಫ್ ಓಪನ್ ಇಟ್? ಕಳ್ಳ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಯು ಸಿ ನೀನು ನೋಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೀ ಇದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೀ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೇನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ದ ಯಾ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತದ ಹಾ ಸಾಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ರೈನು ಹಾ ರೈನ್ ದಿ ರೈನ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ರೈನ್ yes ma'am you like yeah even I liked this story the rain why are you laughing Bandhav ನಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ನಗು ಬಂದಂಗ so you were happy yes ma'am that's why you laughed okay yeah tell ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗೋಯ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ you want me to explain ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ yeah ಅದು ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ yes ಆಗೋಯ್ತಾ it's a small story shall I explain from beginning ಮತ್ತೆ do you want ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ತೇನೆ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಆಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ sure I'll be happy to play a game yeah because Bandhav is a smart boy smart boy because ನಿನ್ಗೆ ಚಂದ ಕಲಿತೀಯಲ್ಲ you learn very quickly and you are also ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಂದ್ರು ನಾನು ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ so good ಹೌದಾ yes ma'am okay is it ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ is it ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು okay ma'am okay so ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೀಡ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ದು ಅದಕ್ಕೆ okay ma'am okay so yeah start with the exercise Bandhav ma'am exercise start ಮಾಡ್ಲಾ yes what does the story say yes read the sentence below each sentence as two words one second read the sentences below yeah ಆಮೇಲೆ after full stop please give a pause ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ next sentence ಶುರು ಮಾಡು okay ma'am yeah read the sentences below sentences each sentence as two words ನಾನು ತಬ್ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ brackets yes which is the right word write that word in your exercise book along with the sentence yeah tell the first one is Manoj as
Manoj was. Manoj was on a train. Yes. Wait, Bandha, wait. First answer is proper. You got 1 point. Okay. Manoj, ಇದ್ರ ಬಾಂಧವ್ ಮನೋಜ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಜು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮನೋಜ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾನೆ. Correct. You got it right. So read the second sentence. The second one is a thief took away his key. Suitcase. Yes, correct. 2 points. Just miss ಉಂಟಾಗುವೆ. Third one is Manoj's friend said what the suitcase Yes, that the suitcase was gone. Yes, correct. 3 point. The thief did not have the key. Yes, correct. 4 points. Manoj had the key. Yes, correct. Manoj hatra key ittಲ್ವಾ? That's why. So 5 out of 5. Perfect. Sorry? Ma'am? Pardon, ಏನಂದೆ? 5 out of 5. Yes. So we'll go to the next part. Learn words. Match the picture and sentence words. Write the number of the picture and the correct word in your exercise box. The sixth picture is of a suitcase. The sixth picture is of a suitcase. Ma'am, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. This one ನಿಂಗೆ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ. The sixth picture is of a suitcase. Ma'am, ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The sixth picture of a suitcase. The seventh picture of a The seventh picture is of the seventh picture is a key. ಹೇಳು ಹೋಗ್ಲಿ. Is a key. ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಫ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. The eighth picture of a train. The ninth picture of a sleep. Picture is of sleeping. The 10th picture is of a thief. Correct, perfect. 10 out of 10. Okay. So now we are done with the lesson and exercises. Thank you, ma'am. Any doubt do you have? Do you have any doubt? No doubt. No doubt? Can you read the lesson without mistakes? Okay, ma'am. Lesson number 12. The key. Yes. Manoj is sleeping on. Manoj was sleeping on a train.
suitcase. Yes. The next morning, Manoj's friend said to him, "Your suitcase is gone." I know, said Manoj. But it does not matter. Doesn't. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. But it doesn't matter. Yes. How will the thief open it? Yes. You see, I have the key. You see, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, so give a small pause. You see, I have the key. Okay, ma'am. Read again last sentence. You see, I have the key. Yes, correct ಆಗಿದೆ. So homework is the same, just like last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಾನು ಇದು ಲೆಸನ್ ನಾನು ಓದಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ನಿಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳು, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್? ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಹಿಯರ್? ರೇಡಿಯೋನ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀಯ? ರೇಡಿಯೋನ. ನಾನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಡಿಯೋ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳು. ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, ma'am. So that will be your homework. Ma'am, ಇದು ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ I have played with you the good habits and bad habits game. Yes, ma'am. Shall we play that? Yes, ma'am. Ma'am, ನಾನು ನೀವು ಅಮ್ಮ. Yeah, sure, 3 of us. So nice. Is your mother free to join? Yes, ma'am. So good. Bye, mama. Ma'am, ಅದೇನು ಕಳ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರಂತೆ, ನಾವ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಬಂದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್, ಆಡೋಣ? ಯಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ನಿಮ್ ಮಗ ಅದೇ 3 ಜನ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಎದ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಾಂಧವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಧವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್, 1 point. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಣೋ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಹಂಗ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಗೇಮ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. I request that you answer in English. Okay, ma'am. Yes.
Brushing teeth daily. This is a right. Is it a good habit? This is a good habit. Tell in a sentence, Bandhav. Brushing teeth. ಇದು sentence. This is a good habit. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ದಿನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಟೀತ್ ಡೈಲಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹೇಳು. ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಟೀತ್. ಬ್ರಷ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ teeth cleaning is daily good habit. Is a good habit. Is a good habit. Very good. One mark. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವಾ? ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಚ್ಚಾ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನೇಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ. ಹಲೋ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನೇಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ. ನೈಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಹೌದು, ವೀಕ್ಲಿ ವಾರ ನೇಲ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಡಮ್ಮ. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? The nail cutting is a good habit. Perfect. So 1 mark. ಬಾಂಧವ್ಗೆ ನಿಮ್ 1 mark, ನಿಮ್ಗುನು 1 mark. ಆಮೇಲೆ yes. ಬಾಂಧವ್, okay. Eating healthy food daily. Eating is good habit. Sentence, proper sentence. Eating healthy food daily. Eating healthy food daily is a good habit. Is a good habit. Is a good habit. Yes. ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ 1 point. Yeah, 1 point. Total 2 points for you. Okay. Being responsible with money. Being responsible with money. ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು. ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹೇಳಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂದ. ಮನಿ. ಮನಿ. ಪ್ರಾಪರ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಮನಿ. Being responsible with money is good habit. Is a good habit. Is a good habit. Yeah. Bandhav, if mummy gives you 10 rupees and tells you to buy 1 scale and 1 pencil, what will you do? Ma'am, ಏನಂತ? Mummy, your mummy is there, no? Your mummy. She gives you 10 rupees. Okay, and tells you buy 1 pencil and 1 scale. Ruler. So what will you do? ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? This is 10 rupee and scale and pencil is good habit. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ 1 ಸ್ಕೇಲು ಆಮೇಲೆ 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಟೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ? ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೀನು ತಗೊಂತೀಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. I will buy scale and pencil. Very good. So Bandhav is a responsible boy. ನೀನು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರೋ ಹುಡುಗ.
ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಬೇರೆ. ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಾಂಧವ್ ಜಾಣ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ದು ಆಟ? ನಂದೆ. ನಿಂದೇನಾ? ಓಕೆ. ಅಮ್ಮನ್ ಬದ್ಲು ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಹಾ, ಅದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂಗೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಶೇರಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸರಿನಪ್ಪ. ನಂಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಮ್ಮಂಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಜಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಜಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಜಿ, ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೇನೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೇಜಿ ಆಗಿರೋ. ಲೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋಂಬೇರಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೋ. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಾಂಧವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೇನೆ. ಹಾ, ಆಯ್ತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಓಡೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ಬಾಂಧವ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೂಡೋದು. ಹಾ, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇವತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. Postponing is bad habit. Postponing your work is a bad habit. Okay, 1 point. Ma'am, wait. 5 points. 5 points. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. POSTPONING, postponing. PONING. ಹಾ, postponing. NING ಕಣಮ್ಮ, NNI ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪಾದನೆ. ತಪ್ಪಾದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾ, ವಾದ ಅಲ್ಲ. ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊರ್ಸೋದು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, 5 ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ, 5 ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದೇನ್ 5 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ. ಆಯ್ತು, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ? ಓಕೆ. ಬಾಂಧವ್, ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್. Telling lies is bad habit. It's a bad habit. Yes, correct. So 1 point, 6 points for you. Okay. Helping the needy. Helping is needed. Helping the needy. Repeat, madam. Yeah. Please. Sentence. Yeah, tell in a sentence. Helping the needy is a good habit.
ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಹಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಂಧವ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್. ತಾಳ್ಮೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್. Being patient is a good habit. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಏನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್? ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೈಲಿ. No ma'am. No ma'am. Tell sentence. ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯೋಗಾಸನ. Daily physical activities is a good habit. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಬಾಂಧವ್ ಅವ್ರಿಗಿನೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಂಗೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಕಣ, 7 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾರಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ರಾಂಗ್. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಚ್. ಓಕೆ. ಬಾಂಧವ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಡೋದು ಅಂತ. ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಡೋದು. ಕೀಪಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಚಪ್ಪಲಿದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೀನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅದೇನದು? ಕೀಪಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. Keeping chappals their place is good habit. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 10 AM in the morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 10 AM in the morning. ಹೇಳಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 10 AM in the morning. Sleeping till 10 AM in the morning is a bad habit. Ma'am, ಹೇಳಿ ma'am. Sleeping till 10 AM. till 10 AM. 10 AM is bad habit. Very good, madam. Ma'am, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. Oh God. Okay. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ? ಅಲ್ಲ, 2ರಿಂದ 4. ಓಕೆ, ನಂಗೆ 2, ಅಮ್ಮಂಗೆ 2 ಕೇಳ. ಅಚ್ಚಾ. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಾಂಧವ್. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್. Being punctual is good habit, ma'am. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಬಾಂಧವ್. Studying daily is good habit. ಗುಡ್. Win the match. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. Learning is good habit, ma'am. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಣಮ್ಮ.
ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕಲಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಧವ್? ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಾಂಧವ್, ಹಾ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂನು ಸೇಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು. ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಮ್ಮನ್ಕಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ನೀನು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಅವನ್ಗೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಳೆನೂ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಅವನು ವಾಪಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಂಧವ್. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್